తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ తొలి రోజు రాష్ట్రానికి భారీ పెట్టుబడులు వెల్లువెత్తాయి. సదస్సు శ్రావ్య, సాంకేతిక, పారిశ్రామిక రంగాల్లో నూతన అవకాశాలను ప్రదర్శిస్తూ పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించింది. వివిధ దేశాల నుండి వచ్చిన 150కి పైగా ప్రతినిధులు ఈ సమ్మిట్లో పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ రైజింగ్ సమ్మిట్ తొలి రోజు 4 లక్షల కోట్ల ఒప్పందాలు జరిగాయి. తెలంగాణ విద్యుత్ శాఖలో ఒక్కరోజే 2 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఎంఓయూలు జరిగాయి. పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టుల్లో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో వంతారా బృందం ఎంఓయూ చేసుకుంది. సీఎం రేవంత్ సమక్షంలో వంతారా బృందం ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఫ్యూచర్ సిటీలో కొత్త జూ పార్క్ ఏర్పాటు కానుంది. ఈ నెలాఖరున వంతారాని సందర్శిస్తామన్నారు సీఎం రేవంత్. ఫ్యూచర్ సిటీలో 2 రోజుల పాటు జరిగే తెలంగాణ రైజింగ్ సమ్మిట్ లో 44 దేశాల నుంచి పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు పాల్గొన్నారు. ఇందుకోసం భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ఏర్పాట్లను ప్రభుత్వం అత్యంత అద్భుతంగా చేసింది. ఈ సదస్సుకు 154 మంది అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. విశ్వవ్యాప్తంగా పేరున్న కంపెనీల నుంచి యాజమాన్య ప్రతినిధుల బృందాలు ఈ సమ్మిట్ లో పాల్గొంటున్నాయి. ఒక్క అమెరికా నుంచే 46 మంది వివిధ కంపెనీల ప్రతినిధులు తరలివచ్చారు. సమ్మిట్ ద్వారా తెలంగాణను ప్రపంచ స్థాయి పెట్టుబడుల హబ్గా మార్చాలనే భారీ లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. Telangana become India's youngest state. After 10 years, we are now trying to become India's most developed state and one of the best in the world. Following the Indian model of constitution making, we decided to deliberate upon our future. We asked experts to tell us what we can achieve by 2047 when India will celebrate its 100 years of independence. This is how the dream of Telangana Rising 2047 was born. In our Telangana culture, when we wanted to do something great, it is important to take blessings from our gods. We want to become a $1 trillion economy by 2034 and a $3 trillion economy by 2047. We comprise around 2.9% of Indian population but contribute around 5% of national GDP. By 2047, I want to contribute 10% of Indian GDP. Our strategy to make Telangana India's first and only state to be divided into 3 clear zones for service, manufacturing, agriculture. We call it pure, pure and rare. In 20 plus years, they have achieved the highest investments and growth in the world. We want to replicate the same model in Telangana. My state has taken inspiration from China, Japan, Germany, South Korea and Singapore. Now we are getting ready to compete with them. We have also invited them to collaborate, invest and support us in the Telangana rising journey. Telangana has never lacked ambition, but for too long what we lacked was an integrated vision, a structured framework that could bind our people's energy and aspiration together. Today, under the leadership of our Chief Minister, Sri Revanth Reddy Garu, and the entire cabinet, unveil that framework, a vision not just for the next year or the next election cycle, but for 2047. This vision rests on our 4 pillars. First, a leap to a $3 trillion economy, not just as a slogan, but with sector by sector, district by district, strategies to get there. Second, a bold new grammar for spatial planning, pure, pure and rare. Third, a deep and uncompromising commitment to inclusive growth. Fourth, a fierce and forward-looking embrace of sustainability. Let me touch one each. The $3 trillion economy is not just a number. It is the power to transform Telangana's reality. The Congress government over here celebrating 2 years of our Praja Palana. And the Chief Minister, Mr. Revanth Reddy and our cabinet colleagues have thought a vision has to be laid, a path has to be laid for the future generation. And I take this privilege to address you today at the Telangana Rising Global Economic Summit, which shall be a milestone event as we chart the course towards achieving $3 trillion economy by 2047. While welcoming the guests
from the different parts of the globe and also from the different parts of India, and the esteemed partners who have sailed with us, who made our Telangana proud. We welcome them to our Telangana, a historic city and also a modern hub where centuries of culture and today's cutting-edge innovation walk side by side. Telangana has always demonstrated resilience, innovation, and bold ambition. And if you are new to Hyderabad, you will discover one truth very quickly. Our culture explains our economy than any book ever could. Maybe our Telangana on the map may be small, but in ambition and action, we stand very tall. To all the people and to all the esteemed partners who have sailed with us in our industrial journey, and to all the global voice who are joining us today, thank you for being part of this shared journey. This is the Telangana Rising Global Summit. వందే మాత్రం 150వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని లోక్సభలో ప్రత్యేక చర్చ నిర్వహించారు. జాతీయ గేయం వందే మాత్రం 150 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుందని ప్రధాని తెలిపారు. వందే మాత్రం భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఒక యుద్ధ నినాదమన్నారు. కాంగ్రెస్ ను తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ వందే మాత్రం 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నప్పుడు దేశం అత్యవసర పరిస్థితిలో ఉందన్నారు. బంకిం చంద్ర చటోపాధ్యాయ వందే మాత్రం పాటతో బ్రిటిష్ వారిని సవాలు చేశారని గుర్తు చేశారు. एक मिनट बरी, एक सेकंड। वंदे मातरम की 150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था, और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है, और मैं मानता हूं सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। आजादी का आंदोलन चला रहे थे, और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहाँ बैठे। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहाँ वेद काल से एक बात बार बार हमारे सामने आई है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। वंदे मातरम 150 हम सबकी प्रेरणा बने, हम सबकी ऊर्जा बने, और देश आत्मनिर्भर बने। 2047 में विकसित भारत बना करके हम रहे, इस संकल्प को दोहराने के लिए ये वंदे मातरम हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। పశ్చిమ బెంగాల్లో వచ్చే సంవత్సరం అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నందునే వందే మాతరం గేయంపై చర్చ చేపట్టారన్నారు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ. బెంగాల్లో త్వరలో ఎన్నికలు ఉన్నాయని, అందుకే ప్రభుత్వం వందే మాతరంపై చర్చ కోరుకుంటోందన్నారు. ప్రజా సమస్యలను పక్కదారి పట్టించేందుకు ఈ చర్చను చేపట్టారని ఆరోపించారు. वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से
ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अंबेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। ఇండిగో అంతర్గత సమస్యల వల్లే ఈ సంక్షోభం తలెత్తిందన్నారు కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు. పైలట్ రోస్టర్, క్రూ సిబ్బంది సమస్యల వల్లే విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యాయన్నారు. వీలైనన్ని ఎక్కువ విమాన సంస్థలను ప్రోత్సహిస్తున్నామని, ప్రయాణికుల అసౌకర్యానికి తాను చింతిస్తున్నానని రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. టికెట్ ధరలు పెంచకుండా తాము పరిమితులు విధించామని, టికెట్ ధరలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. The crew, we care for the pilots, and we care for the safety of the entire system, we care for the passengers. So from the ministry, we have made it very, very clear to all the airlines that they have to follow the rules. 1st of November, since this has happened, DGCA has been in continuous consultation. They wanted some variations, all the airlines, not just one airline, all airlines have come back because they vary in the operations. Some are having night operations, some are operating heavily in the northeast, some have ATR specific operations. So even if you talk about airlines, they all have different kind of operations, and because of the operations and because of the FDTL guidelines, which is a uniform blanket on all the airlines, they all have come for different variations. DGCA has sat with all the airlines wherever there was no compromise on the safety, after thorough consultation and after thorough safety risk assessment, necessary variations, necessary exemptions have been given beforehand itself. And on 1st of December also, this was on 1st of November. What honorable member has also observed, we are talking about December 3rd, after 1 month. So there was 1 full month of operations in the new FDTL also. Why I am mentioning this point, even though we are saying because arise, there have been lot of internal complications. This is a day-to-day operations thing that the Indigo should have maintained. Indigo was supposed to manage the crew, was supposed to manage the roster through its day-to-day operations. We are there to check if the FDTL is properly implemented or not, and there has been no compromise on that side. And for 1 thorough full month we have been observing. On 1st of December we had a meeting with Indigo on FDTL itself. When they required some clarifications, we have given the clarifications also with that idea, and they have not flagged this issue. So everything was running normal till then. Suddenly we have observed this on 3rd. Immediately once this was observed, the ministry came into the picture. We have taken over the situation at the airports. We have consulted all the stakeholders, and then you have seen how things have unfolded. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు సీఎం చంద్రబాబు బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపుపై కీలక ప్రకటన చేసిన సీఎం కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచేదే లేదని తేల్చి చెప్పారు. విద్యుత్ డిపార్ట్మెంట్ తీవ్రమైన సంక్షోభంలో ఉందని, అయినప్పటికీ విద్యుత్ రంగాన్ని సమర్థవంతంగా నడిపిస్తామన్నారు చంద్రబాబు. గత పాలనలో ఏపీ బ్రాండ్ పూర్తిగా దెబ్బతిందని, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక అన్ని వ్యవస్థలను చక్కదిద్దుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నామని అన్నారు. ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టేందుకు కృషి చేస్తున్నామన్న సీఎం చంద్రబాబు అభివృద్ధితో పాటు ప్రజలకు సంక్షేమాన్ని అందిస్తున్నామని తెలిపారు. కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచకుండా పోవడం కూడా గ్లోబల్ ప్రచారమేనా? మొన్న కూడా 35,000 కోట్లు వేయాలి అంటే 9,000 కోట్లు కరెంటు వాడకుండా క్యాపిటల్ కాస్ట్ పే చేశారు అని చెప్తే కూడా గ్లోబల్ ప్రచారం. అది తప్పు కదా. అదే వేరే దేశంలో అంటే 9,000 కోట్లు పబ్లిక్ ఎక్స్చెక్కర్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ నీది కూడా ఉంది. అట్లా ఎందుకు పే చేస్తున్నారు? రాజకీయ నాయకులకు బాధ్యత లేదా? దిస్ ఈజ్ వేర్ పీపుల్ హ్యాస్ టు థింక్. మనకు కూడా
అప్పులు కూడా 10 లక్షలు చేసిపోయారు. అప్పు పుట్టకుండా కూడా చేసి వెళ్ళారు. కాబట్టి అన్నీ ఉన్నాయి. 1 by 1 సమస్యల పరిష్కారం చేస్తా వస్తాం. ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విల్ క్రియేట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. మనం ఎన్ని చెప్పినా కూడా పరిపాలన ఇస్తున్నాం, అభివృద్ధి చేస్తున్నాం, వెల్ఫేర్ ఇస్తున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైం ఇదన్నీ కూడా అవుట్కమ్స్ రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది, రెవెన్యూ జనరేట్ కావడం. బీజేపీ సోషల్ మీడియా ఇన్ఛార్జ్ సుమిరాన్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై బీజేపీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టినందుకు గాను నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేసి అబిడ్స్లోని పిఎస్కు తరలించారు. మధ్యాహ్నం బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయానికి వచ్చిన పోస్ట్పై పోలీసులు ఆరా తీశారు. సుమిరాన్తో పాటు సోషల్ మీడియా సభ్యులు అజయ్, సాయి కిరణ్ గౌడ్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. మొదటి విడత ఎన్నికల సమయం దగ్గర పడడంతో ఎన్నికల ప్రచారం జోరు పెంచారు సర్పంచ్ అభ్యర్థులు. తమదైన శైలిలో ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు అభ్యర్థులు వినూత్నంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా దౌలతాబాద్ పట్టణంలో గాడిదల రథంతో వినూత్నంగా ప్రచారం చేపట్టారు సర్పంచ్ అభ్యర్థి ఆది వనిత వేణుగోపాల్. మరో సర్పంచ్ అభ్యర్థి గ్రామ ప్రజలను ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ ఓట్లు వేసి గెలిపించాలని కోరుతున్నారు. అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేస్తారని మరో సర్పంచ్ అభ్యర్థి ఏర్ముల మహేశ్వరి దేవరాజు అంటున్నారు. ఏది ఏమైనా ఓట్ల కోసం అభ్యర్థులు పడరాని పాటలు పడుతున్నారు. సర్పంచ్ ఎన్నికల బరిలో మా శ్రీమతి అయినటువంటి ఏర్ముల మహేశ్వరి దేవరాజు గారు మేము గ్రామంలో తిరుగుతుంటే ప్రజలందరూ బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. అలాగే మా గుర్తు వచ్చేసి శ్రీ నంబర్ 1 మోటివ్ నంబర్ 1 ఉంగరం గుర్తు గులాబీ కలర్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఏ గల్లి తిరిగినా, ఏ పెద్ద మనుషులు అడిగినా, మేధావులు అడిగినా, యువతి అడిగినా చదువుకున్న అభ్యర్థి మహేశ్వరి కాబట్టి ఆమెకే ఉంగరం గుర్తు మీద ఓటేసి గెలిపిద్దామని అందరూ ఆలోచిస్తున్నారు. అలాగే మేము గెలిచిన తర్వాత మేము కూడా యువకులమే కాబట్టి యువత చేతుల్లో దేశ భవిష్యత్తు ఉంటుంది కాబట్టి మేము గెలిచిన తర్వాత గ్రామ అభివృద్ధికి ఒక విజన్ తోటి మేము లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తున్నాము. కాబట్టి మరొకసారి మీతోటి ప్రజలారా ఆలోచించండి. నేను వ్యాపారాలు చేసేందుకు నాకు లేదు, మేము కాంట్రాక్ట్ చేసేందుకు లేదు, మేము భూములు సంపాదించలేదు. మిగతా అభ్యర్థులు పోల్చండి, వాళ్ళు చదువుకున్నా చూడండి. ఒకసారి బీఎస్సీ బీఈడి ఒక విద్యావంతురాలు, గుణవంతురాలు, ధనం లేకపోయినా కానీ మా గుణం ఉన్నది. అందరూ దోచుకున్నది పంచిపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మేము మా ఆస్తులు అమ్మి మేము ప్రజా సేవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మేము స్వతంత్ర సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా ఎన్నికల బరిలో నిల్చున్నాను. నేను సర్పంచ్ ని గెలిచిన తర్వాత ముందుగా గ్రామాభివృద్ధికి తోడ్పడాలనే ఆకాంక్షతో మీ ముందుకు వస్తున్నాను. మీ యొక్క అమూల్యమైన ఓటును ఉంగరం గుర్తుకు ఓటేసి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించగలరని కోరుకుంటున్నాను. గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలోని సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. వైసీపీ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో కార్యాలయ ముట్టడికి యత్నించింది. రాష్ట్రంలో పెండింగ్ లో ఉన్న విద్యార్థుల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్ బకాయిలు 7,800 కోట్ల రూపాయలు తక్షణమే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సీఎం డౌన్ డౌన్ అంటూ విద్యార్థి సంఘాలు నినాదాలు చేశారు. అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి పట్టణంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. మున్సిపాలిటీ అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో మరో నిండు ప్రాణం బలైంది. రాయచోటిలోని లక్ష్మీపురంలో నివాసముంటున్న పజిల్ అనే వ్యక్తి బైక్పై వెళ్తుండగా గాలివీడు రోడ్డులోని
అర్బన్ పిఎస్ వద్ద కుక్కలు వెంటపడ్డాయి. దీంతో కుక్కల బారి నుంచి తప్పించుకుంటూ అతివేగంగా నడపడంతో ఎదురుగా ఉన్న గుడిని ఢీకొని అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సమీపంలోని సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న రాయచోటి ట్రాఫిక్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. రోడ్లపై ఎక్కడికక్కడ ఆవులు, కుక్కలు విచ్చలవిడిగా తిరుగుతున్నాయని, అనేక సార్లు మున్సిపాలిటీ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా ఎటువంటి చలనం లేదని పట్టణవాసులు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికైనా మున్సిపల్ అధికారులు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని పట్టణవాసులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సూరత్ నుంచి బెంగళూరు తరలి వస్తున్న హవాలా డబ్బునే ఎత్తుకెళ్లిపోయారు దుండగులు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. సూరత్ నుంచి ఇద్దరు వ్యక్తులు 4,20,00,000 రూపాయలను బెంగళూరుకు తరలిస్తున్నారు. అయితే హవాలా డబ్బు తరలిస్తున్న ఇన్నోవా కారును దుండగులు అడ్డగించారు. డబ్బును తరలిస్తున్న కారును మరో 4 కార్లతో వెంబడించిన దుండగులు పెనుకొండ దగ్గర కారును అడ్డగించారు. ఆపై కారుతో సహా సూరత్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులను కిడ్నాప్ చేశారు. అనంతరం ఓ చోట కారు ఆపి 3 కోట్ల రూపాయలు దుండగులు ఎత్తుకెళ్లారు. అయితే కారు సీటు కింద ప్రత్యేక అరలలో ఉన్న 1,20,00,000 రూపాయలను తీసుకెళ్లటం కుదరక అక్కడే వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. అయితే బెంగళూరు జాతీయ రహదారిపై హవాలా డబ్బు తరలిస్తున్న కారును దుండగులు అడ్డగించిన దృశ్యాలు వెనుక వస్తున్న కారు డాష్ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. ఈ క్రమంలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి అయిన కారు యజమాని ఈ విషయాన్ని పెనుకొండ దగ్గర చెక్ పోస్టులో ఓ సీఐకు తెలియజేశారు. ఒక కారులో బెంగళూరు వైపు వెళ్తున్న ఒక ఇద్దరిని కొందరు వ్యక్తులు అడ్డగించి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్తున్నారని వేరే వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ డ్యూటీలో ఉన్న ఒక ఇన్స్పెక్టర్ గారికి బోయ శేఖర్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు డ్యూటీలో ఉన్నారు. ఆ డ్యూటీలో ఉన్న సిఐ గారికి చెప్పడము, సిఐ గారు వెంటనే వారు చెప్పిన ప్రాంతానికి వెళ్ళడం, అక్కడ ఏమి కనిపించకపోవడంతో పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానిపైన కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది కియా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో. దాని తర్వాత ఈ కేసును దర్యాప్తులో భాగంగా ఒక కారుని ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎవరినైతే తీసుకెళ్లారంటున్నారో ఆ ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని మనం తీసుకోవడం పిలిపించడం అతన్ని వారిని గుర్తించడం జరిగింది. వారు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని విచారిస్తే వాళ్ళు సూరత్ నుంచి బెంగళూరుకి హైవే మీద వాళ్ళ కారులో వెళ్తున్నారు. వాళ్ళని వేరే వ్యక్తులు అడ్డగించి వాళ్ళ దగ్గర కొంత డబ్బును స్వాధీనం తీసుకెళ్ళినారని చెప్పి అంటున్నారు. సో ఎవరు తీసుకెళ్లారు, ఎందుకు తీసుకెళ్లారు అనే దాని గురించి దర్యాప్తు జరుగుతుంది. ప్రస్తుతానికి ఆ కారులో ఉన్న 1,20,00,000 రూపాయలని మనం కేసు ద్వారా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. మావోయిస్టుల లొంగుబాటు పర్వం కొనసాగుతోంది. ఛత్తీస్గఢ్లో 12 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. పోలీస్ అధికారి ఎదుట మావోయిస్టులు ఆయుధాలను వీడారు. లొంగిపోయిన వారిలో సెంట్రల్ కమిటీ సభ్యుడు మజ్జీ రామ్దేవ్, డివిజన్ కార్యదర్శి ఉసెండి చందు, లలిత, జానకి, ప్రేమ్, రామ్ సింగ్ దాదా, సుకేష్ పోటం, లక్ష్మి, షీలా, సాగర్, కవిత, యోగిత ఇలా 12 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు.